السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے، رکوع نمبر 2 چل رہا ہے اور آیت نمبر 14 ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں جو ایمان لائے، تو ان کو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں، قالوا، تو وہ کہتے ہیں اِنَّ مَعَكُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو بے شک ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ کن کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہاں پر جو خاص بات بیان کی گئی ہے، شیاطین سے مراد کفر کے سردار ہیں، جو خواہ مشرکین اور یہود سے ہوں یا خود ان منافقین سے ہوں۔ شیطان ہر سرکش اور فسادی شخص کو کہا جاتا ہے۔ شیاطین جنوں اور انسانوں دونوں سے ہوتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر ارشاد فرمایا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ان کا بعض کی طرف کوشش کرتا ہے، وہ تکلیف دینے کی بات اور دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا ہے، اور ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ لفظ شیطان در حقیقت شین، تو اور نون شیطانہ سے نکلا ہے۔ یہ جو لفظ شیطان، یہ شیطانہ، شین، تو اور نون سے نکلا ہے، جس کے معنی بعدن کے ہیں، یعنی وہ جو ہر خیر سے دور ہو جائے، جس کو اللہ تعالیٰ ہر خیر سے دور کر دے، وہ ہوتا ہے شیطان۔ یہ لفظ بیسکلی شیطان کا جو لفظ ہے شیطانہ سے نکلا ہے، شین، تو اور نون۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے ہیں۔ اس ظاہر ہے کہ اہل ایمان سے ان کی ملاقات سرسری ہوتی ہے، کبھی کسی مجلس میں، کبھی سر راہ، مگر اپنے شیطانوں کے ساتھ اہتمام کے ساتھ خلوت میں بیٹھ کے لمبی لمبی ملاقاتیں کرتے ہیں اور مجلسیں بناتے ہیں۔ پھر اہل ایمان کو تاکید کے ساتھ کسی لفظ کے بغیر صرف آمنا کا لفظ کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی اور بات نہیں کہتے۔ مسلمانوں کے ساتھ ملتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ، تو بیٹھتے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے۔ اور جب وہ شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں، یہاں پر وہ ڈائریکٹ بس کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جب وہ شیطانوں کے ساتھ ملتے ہیں، اپنے سرداروں کے ساتھ، تو بڑی تاکید کے ساتھ یہ جو لفظ انا کا لفظ ہے، یہ تاکید کے طور پر کہتے ہیں بے شک ہم ایمان لائے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور پھر مزید اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے پھر سے وہی کہتے ہیں انما، یعنی کہ اپنے کفر کے اوپر مزید تاکید پیدا کر کے کہہ رہے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، کہ بلا شک و شبہ ہم تو ان مسلمانوں کے ساتھ صرف اور صرف مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہماری کوئی دل لگی نہیں ہے، نہ ہماری ان کے ساتھ مجلسیں ہوتی ہیں، نہ ہم ان سے لمبی کچہریاں کرتے ہیں، نہ ان سے لمبی باتیں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو ان کے ساتھ صرف اور صرف مذاق کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک بات، یعنی کہ جیسے سرسری بات اپنے سر کے اتارنے سے انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ، ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، لیکن یہاں پر پوری تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ ان کا لفظ بہت تاکید پیدا کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ جہاں پر بھی قرآن کے اندر دیکھیں گے ان کا لفظ، تو وہ تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ تاکید کے طور پر کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، اور ہم بے شک انہی کے ساتھ تو ہم مذاق اڑا رہے ہیں ان کا۔ اللہ، اب اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ ان کا مذاق اڑانا کیا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا، اور یوم قیامت، روز قیامت، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے ان کو روشنی دے کر ان سے روشنی چھین لے گا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اور اللہ تعالیٰ ان سے مذاق اڑاتا ہے، ویمدہم فی طغیانہم، یعنی ان کو روشنی دے کر ان سے روشنی چھین لی جائے گی، ان کو واپس تاریکیوں میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سارے کے سارے پل صراط سے گر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی طغیانی میں، اپنی طغی میں، اپنی سرکشی میں اندھے بھٹکتے پھر رہے ہیں، ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور وہ اندھے ہو کر ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ان لوگوں کے بارے میں مزید ارشاد فرماتے ہیں
मुनाफिकीन दिल में कुफ्र कर रखने और कुफार का साथ देने के बावजूद मुसलमानों से मिलते तो आमन्ना कहते और उसे अहले ईमान के साथ मजाक करार देते। अल्लाह ताला ने भी उनके जवाब के तौर पर उनके साथ भी ऐसा ही मामला किया कि उनके मुतालिक ये तय कर दिया कि वो जहन्नुम के सबसे निचले हिस्से में होंगे। इसके बावजूद कि दुनिया में इन्हें अल्लाह ताला ने उनको उनकी रस्सी को दराज कर रखा है और उनको बहुत कुछ अता कर दिया है। अल्लाह ने उनको उनकी रस्सी को इसलिए दराज किया ताकि वो सरकशी में बहुत आगे निकल जाएं। अल्लाह ताला इसी तरह सूरह आल इमरान में फरमाते हैं, इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादू इस्मा, हम उन्हें सिर्फ इसलिए मोहलत दे रहे हैं कि वो गुनाह में बढ़ जाएं। अगर अल्लाह ताला आपकी रस्सी को दराज किए हुए है तो अल्लाह ताला से इस पे भी पनाह मांगे कि अल्लाह तूने हमारी पकड़ नहीं की तो हमें माफ कर दे। कहीं ऐसा तो नहीं ये आसाइशें, ये जिंदगी की रंगीनियां, ये आसानियां कहीं हमारी आजमाइश तो नहीं है, कहीं किसी गुनाह की वजह से तो नहीं कि अल्लाह ताला तू हमसे नाराज है और तूने ऐसे हमें ढील दे रखी है। फिर मेरे रब ने फरमाया, उलाइक अल्लज़ीना इश्तरऊ दलालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यही लोग हैं जिन्होंने हदायत के बदले गुमराही खरीद ली, तो ना उनकी तिजारत ने उनको नफा दिया और ना ही वो हदायत पाने वाले हैं। ये तिजारत है उनकी, ये एक बार्टर है उनका, ये एक बिजनेस है उनका कि उन्होंने कहा कि हमसे यहाँ अपनी यानी कि हदायत आने के बाद उन्होंने गुमराही को खरीद लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब वो गुमराही के अंदर चले गए हैं, अब उनको हरगिज हरगिज हदायत नहीं मिलेगी। हम उन्हें सिर्फ इसलिए मोहलत दे रहे हैं कि वो गुनाह में बढ़ जाएं। वो इनका मजाक था, ये अल्लाह ताला का मजाक है। कुरान मजीद में ऐसे अल्फाज मुकाबले में इस्तेमाल हुए हैं जो इब्तिदा में कम ही इस्तेमाल होते हैं। इनके साथ अल्लाह ताला के मजाक करने में वो मामला भी शामिल है जो क़यामत में मुनाफिकीन को पेश आएगा। वो मुसलमानों के साथ जाते हुए उनके नूर से रास्ता देखते हुए जा रहे होंगे कि यकायक पुल सिरात पर अल्लाह ताला मुसलमानों के और उनके दरमियान में एक दीवार को हाइल कर देगा और फिर उनकी तरफ मुकम्मल अंधेरा हो जाएगा और वो जहन्नुम में धकेल दिए जाएंगे। इसकी तफसीर इंशाल्लाह हम सूरह हदीद में पढ़ेंगे। फिर रब ने आगे फरमाया, मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तवक़द नारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी मिसाल अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनकी मिसाल उस शख्स की मिसाल किसी है जिसने एक आग खूब भड़काई। इस तवक़द नारा यानी कि उस आग में खूब आग में उसने मजीद उसमें खूब उसको भड़काया, खूब उसमें तेल छिड़का और अपनी तरफ से खूब उसमें उसने कोशिशें की। औ कदा नारा, दर हकीकत ये लफ्ज जो है औ कदा नारा था और इसके मानी है आग जलाने के। इस तवक़दा में सीन और ता ज्यादा होने से मानी में ज्यादा इजाफा हो गया है। कि लफ्ज बेसिकली अवकदा था, अवकदा नारा, अवकदा। ये सीन और ता से मुराद क्या हुआ कि इसमें मजीद बहुत ज्यादा आग भड़काई गई। फलम्मा अताअत मा हौलहू, मुनाफिकीन की तशबीह इस शख्स से की दी जा रही है जिसने एक आग खूब भड़काई, फिर उसकी आग बुझ गई और अल्लाह ने उनका नूर ले लिया। जवाब ये है कि वो अल्लाह ताला, उसकी वजह क्या है कि पहले ये कि ये लोग पहले ईमान लाए तो नूर ईमान से उनके उनके लिए हर चीज रोशन हो गई। अल्लाह ताला ने उनके लिए रोशनी कर दी, ईमान की वजह से उनके दिलों को अल्लाह ताला ने रोशन कर दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर निफाक में मुब्तला हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मुनाफिकत डाल दी, तो वो जो हदायत का नूर था वो नूर बुझ गया और वो फिर कुफ्र और निफाक में पड़ गए, वो शक शुबे में पड़ गए और फिर वो अंधेरों में भटकते रह गए। अल्लाह ताला ने इस आयत की मजीद तफसीर सूरह मुनाफिकून में फरमाई कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़ालिक बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबिअ अला कुलूबिहिम, ये इसलिए कि बेशक वो ईमान लाए फिर उन्होंने कुफ्र किया तो उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई। अब यहाँ पर जो तशबीह के तौर पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, तशबीह की दूसरी वजह यह है कि ईमान लाने की वजह से दुनिया में इन्हें मुसलमानों वाली इज्जत हासिल हुई, मुसलमानों के साथ उनके रिश्ते नाते रहे, वो एक दूसरे के वारिस बनते रहे, माल गनीमत और दूसरे बेशुमार फायदे हासिल करते रहे। मगर जब फोत हुए तो अल्लाह ताला ने उनसे वो इज्जत छीन ली जैसे इस आग वाले से उसकी रोशनी छीन ली और उन्हें बहुत से अंधेरों यानी कब्र के अंधेरों, यौम महशर के अंधेरों
اور जहन्नुम के अजाब में उनको छोड़ दिया। यानी रोशनी किससे हुई? ईमान लाने की वजह से, निफाक की वजह से वो रोशनी चली गई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने इतनी मेहनत करके आग को जलाया और उसका इर्द गिर्द सारा माहौल रोशन हो गया, फिर अल्लाह ताला ने उसका नूर ही छीन लिया। यानी नूर छीन लिया से मुराद क्या है? कि अल्लाह ताला ने उससे उसका ईमान छीन लिया, उसको निफाक में मुब्तला कर दिया और फिर उसको अंधेरों में छोड़ दिया, ऐसे अंधेरों में जहां पर उसको कोई हिदायत नजर नहीं आई, और उसमें फिर वो भटकते फिरते रहे। अब अल्लाह ताला इसी बात को मजीद इलाबोरेट कर रही हैं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मुन, बहरे हैं। ये सुम्मुन जो लफ्ज है, ये असुम असल लफ्ज ये जो था असुम्मु था, ये उसकी जमा है। सुम्मुन ये जमा है। बुकमुन गूंगे हैं, ये लफ्ज अब कमू की जमा है। बुकमुन भी जमा है, सुम्मुन भी जमा है। ये सुम्मुन का वाहिद जो है वो असम्मु था, असम्मु याद रखिएगा, अलिफ स्वाद मीम, असम्मु। बुकमुन का वाहिद है, बुकमु का वाहिद जो है अब कमु है, अब कमु, अब कमु की जमा है ये। और इसी तरह उमयून का वाहिद क्या है? आमा, आमा, ये आप आगे कुरान में पढ़ेंगे, आमा। ठीक है, ये तीनों जो अल्फाज हैं ये जमा है, सुम्मुन बुकमुन उमयुन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके बहरे गूंगे और अंधे होने का मतलब ये नहीं कि उनके कान जुबानें और आंखें ही नहीं हैं, बल्कि मुराद ये है कि उन्होंने ये सब कुछ रखने के बावजूद उनसे फायदा नहीं उठाया। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अहकाफ में, और हमने उनके लिए कान और आंखें और दिल बनाए, तो ना उनकी कान उनके कुछ काम आए और ना उनकी आंखें और ना उनके दिल, क्योंकि वो अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते रहे। फहुम ला यरजिऊन, यानी वो उस गुमराही से जो खरीद बैठे और उस हदायत की तरफ जिसे फरोख्त कर बैठे, वापस नहीं लौटते। इन आयात में मुनाफिकीन का जिक्र है जो जुबान से मोमिन और दिल में पक्के तौर पर काफिर हैं, मुनाफिक हैं। आओ कसय्यिबिन, अब अगली अल्लाह ताला अगली मिसाल बयान कर रहे हैं। आओ कसय्यिबिन मिनस समाई फीही ज़ुलुमातुन व रअदुन व बर्क़, अल्लाह ताला फरमाते हैं जैसे आसमान से उतरने वाली बारिश जिसमें कई अंधेरे हैं और गरज और चमक है। जब बहुत शदीद बारिश आती है तो गरज चमक भी और अंधेरे भी होते हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं और वो कड़कने वाली बिजलियों की वजह से, वयजअलून असाबिअहुम फी आज़ानिहिम मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत, कड़कने वाली बिजलियों की कड़क की वजह से, मौत के डर की वजह से अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं। और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, ये मिसाल अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के दूसरे गिरोह की बयान फरमाई है। यानी वो लोग जो बज़ाहिर मुसलमान तो हो गए मगर उनके ईमान कमजोर थे, इस वजह से वो शक में मुब्तला रहते थे। उनको राहत और उनको आराम की सूरत मुतमईन, उनके आराम और राहत की सूरत में वो मुतमईन नजर नहीं आते थे। उनको जब भी तकलीफें पहुंचती, जब भी किसी तकलीफ में मुब्तला होते तो वो शक और शुबे में पड़ जाते। अल्लाह ताला सूरह हज में इन लोगों के बारे में फरमाते हैं, और लोगों में से कोई वो है जो अल्लाह की इबादत एक किनारे पर करता है, फिर अगर उससे कोई भलाई पहुंच जाए तो उसके साथ मुतमईन हो जाता है, और अगर उससे कोई आजमाइश आ पहुंचे तो अपने मुंह पर उल्टा फिर जाता है। उसने दुनिया और आखिरत का नुकसान उठाया, यही तो सरी खसारा है, खुला खसारा है। इन आयात में उनकी इसी हालत का जिक्र किया गया है कि जब कभी उनके लिए रोशनी होती है तो चल पड़ते हैं, और जब कभी उन पर अंधेरा छा जाता है तो वो ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, वावेले करना शुरू कर देते हैं कि ये हम पर क्या हो गया। यहाँ पर बारिश से मुराद इस्लाम है, अंधेरों और गरज से मुराद वो तकलीफें और मुसीबतें हैं जो इस्लाम की राह में पेश आती हैं। चमक से मुराद मुसलमानों को हासिल होने वाली वो कामयाबी हैं, और कड़कने वाली बिजलियों से मुराद जिहाद के एहकाम हैं जिनमें मुनाफिकीन को मौत दिखाई देती है। शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैहि लिखते हैं कि दीन इस्लाम में आखिर सब नेमत है, मगर अव्वल कुछ मेहनत भी है। आखिर में सब इंसान को नेमतें ही नेमतें मिलेंगी, लेकिन उससे कबल इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे बारिश के आखिर उसी से आबादी है, और उसी से पहले बारिश बाद में आती है लेकिन उससे पहले कड़क और बिजली चमकती है। मुनाफिक लोग पहले ही सख्ती से डर जाते हैं और उनको आफत सामने नजर आती है, और जैसे बादल की चमक में कुछ उजाला होता है वो कभी अंधेरा होता है, इसी तरह मुनाफिक के दिल में कभी उसके दिल में
اقرار ہوتا ہے ایمان کے لیے، اور کبھی وہ انکار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ایمان کی اسی درمیانی حالت میں، اسی تذبذب میں مبتلا رہتا ہے، اور اسی وجہ سے نہ وہ ایمان مکمل طور پر قبول کر پاتا ہے اور نہ اس کو چھوڑ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، پھر میرے رب نے فرمایا کہ بجلی قریب ہے کہ ان کی نگاہیں ہی اچک لے، کہ وہ ایسی بجلی ہے کہ ان کی نگاہوں کو ہی اچک لے، ان کی روشنی کو، ان کی بینائی کو ہی اچک لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کے اوپر روشنی ہوتی ہے، جیسے ہی روشنی ان کو دکھائی دیتی ہے تو جب آسانی کے طور پر ان کو روشنی ملتی ہے تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جیسے ہی ان پر مصیبت آتی ہے، اندھیرا آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، پھر میرے رب نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت اور ان کو سماعت دی ہے کہ وہ ہدایت سنیں، ہدایت کو دیکھیں، لیکن وہ خود ہی ہیں جو استقامت نہیں حاصل کرتے، ثابت قدمی نہیں رکھتے اور بھاگ جاتے ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت اور ان کی نگاہیں لے جاتا، جس طرح انہوں نے روشنی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں ہی لے لی، ان کی روشنی ہی لے لی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت ہی نہ دی، یعنی مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اندھیرا کیا۔ دنیا میں وہ ان لوگوں کے ساتھ موجود رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پھر بھی مہلت دی کہ یہ سنتے رہیں حق کو، دیکھتے رہیں کہ یہ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے چھینا نہیں ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، پھر بھی وہ منافقت میں پڑے رہے، ان کے کان حق کو، سچ کو نہ سن سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ایسا کرنے پر بھی قادر ہے کہ وہ لے جائے سب کچھ، اور اس پر بھی قادر ہے کہ ان کو ایسے ہی جہنم میں ڈال دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔